which method? Ampere turn method or MMF method, right? So आवाज येतो ना मला ऑनलाईन मध्ये. मी हे बंद करणार आहे माझा मोबाईल. तुम्हाला आवाज जातोय का सगळ्यांना? पण हे बंद करणार आहे मी. The Ampere turn method to find out the voltage regulation of the alternator, right? So in case of Ampere turn method or MMF method, that is MMF method to find out the voltage regulation of the alternator, we have seen that what is the highlight, what are the points to be considered, what is the discussion or what is the summary of that method of finding out the voltage regulation. Short मध्ये सांगायचं असेल तर कसं सांगणार तुम्ही? Ampere turn method मध्ये how to find out the voltage regulation. टेस्ट घेऊन फील्ड करंट फर्स्ट करायचा आणि शॉर्ट सर्किटचा यूज करून फील्ड करंट काढायचा. ते कशासाठी करायचं? शॉर्ट सर्किटचा फील्ड करंट कशासाठी होतो? हे फुल करंट दाखवायचं Alternator. That means what we are doing in this method of finding out the voltage regulation is that we are calculating how much is the, first of all we have calculated how much is the field current required to obtain the terminal voltage of 3 volts under no load condition. Under no load condition, how much is the field current required to generate this terminal voltage of 3 volts, and this value we have calculated from OCC. From open circuit characteristic curve, we have calculated the field current required to generate this much amount of the terminal voltage. But when the alternator is loaded and when the alternator is loaded and there is a full load current which is flowing in the alternator, there will be different voltage drops. That is, drop in the voltage due to leakage reactance and drop in the voltage due to armature reaction effect. So we have to overcome. त्या ड्रॉप्समुळे काय होतं की हा तुमचा टर्मिनल व्होल्टेज कमी होतो, पण त्याला आपल्याला कॉन्स्टंट मेंटेन करायचं आहे. वी वॉन्ट टू कीप दिस व्होल्टेज कॉन्स्टंट. सो फॉर कीपिंग दिस व्होल्टेज कॉन्स्टंट व्हाट वी रिक्वायर इज दैट वी रिक्वायर द एडिशनल फील्ड करंट. Additional field current is required to overcome the armature reaction effect and to overcome the leakage reactance drop. And how to find out this additional field current required? That we have find out from short circuit characteristics. Short circuit test मध्ये काय होतं, आपण जेव्हा शॉर्ट सर्किट टेस्ट घेतली होती तेव्हा आपण टर्मिनल व्होल्टेजला 0 ठेवलं होतं, कारण आपण शॉर्ट केलं होतं ना, अल्टरनेटरला शॉर्ट केलं होतं. अल्टरनेटर शॉर्ट केला याचा अर्थ काय झाला? व्होल्टेज 0 झालं तुमचं. व्होल्टेज 0 आहे आणि फक्त करंट फ्लो होतोय याच्यामध्ये. फुल लोड करंट इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट. आणि हे फुल लोड करंट फ्लो होण्यासाठी किती फील्ड एक्साइटेशन लागतंय, किती फील्ड करंट लागतंय ते आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. म्हणजे आपण एकदा काय करतोय, फक्त व्होल्टेज साठी फील्ड करंट मेजर करतोय, एकदा फक्त करंट साठी फील्ड करंट मेजर करतोय आणि त्या दोघांचं ऍडिशन करणार. आणि ऍडिशन पण काय म्हणायचं, मॅथमॅटिकल ऍडिशन नाहीये, दॅट इज अ वेक्टर ऍडिशन दॅट डिपेंड्स अपॉन द पॉवर फॅक्टर ऑफ द लोड. कारण हे जे आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट आहे, दिस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट depends upon armature reaction effect. कशावर डिपेंड होतो? Armature reaction effect depends upon the magnitude of the current as well as type of the power factor of the load. म्हणजे लोडच्या टाइप वरून armature reaction effect different आहे. For inductive load the armature reaction effect is different, that is demagnetizing. For capacitive load the armature reaction effect is magnetizing in nature, and for resistive load it is cross magnetizing. त्यामुळे हे आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट वेगवेगळं असल्यामुळे आपण याचं मॅथमॅटिकल ऍडिशन करत नाही. वी आर मेकिंग द वेक्टर ऍडिशन ऑफ द टू फील्ड करंट्स, अँड आफ्टर ऍडिंग these two field currents, that is the vector addition of these two field currents, we are getting the total field current, and from this total field current we are calculating the no load generated voltage. No load generated voltage from OCC once again. And after calculating this value of no load generated voltage from OCC, we are calculating the voltage regulation of the alternator, that is V0 minus V upon V into 100. Now sometimes we are
neglecting the armature resistance drop and sometimes it is considered. Armature resistance drop ची व्हॅल्यू फार कमी आहे, त्यामुळे बऱ्याच आपले कॅल्क्युलेशन थोडे सिम्प्लिफाईड व्हावे म्हणून आपण काय करतो की वी आर नेग्लेक्टिंग द आर्मेचर resistance drop. If it is there, if you have to consider it, that armature resistance drop is added in this terminal voltage, and then we are calculating a new voltage that is considered as V dash, that is V plus IR. म्हणजे आपण V साठी फील्ड करंट न काढता E dash साठी फील्ड करंट काढतो. जर आपल्याला आर्मेचर रेझिस्टन्स ड्रॉपला कन्सिडर करायचा असेल तर, जर आर्मेचर रेझिस्टन्स ड्रॉपला नेग्लेक्ट करायचा असेल तर आपण डायरेक्टली ह्या टर्मिनल व्होल्टेज ऑफ V व्होल्ट साठी फील्ड करंट कॅल्क्युलेट करतात. आणि ह्या मेथडनी जे आपल्याला व्हॉट वी कॅन से एक्झॅक्ट ह्या मेथडनी जे आपल्याला व्होल्टेज रेग्युलेशन मिळतंय ते व्होल्टेज रेग्युलेशन कसं असतं, त्याची व्हॅल्यू कशी असते, ऍक्च्युअल व्होल्टेज रेग्युलेशन पेक्षा कमी असते. इट इज लेस दॅन द ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ऑफ द व्होल्टेज रेग्युलेशन. त्यामुळे ह्या मेथडला अजून एक नाव आहे. काय नाव आहे? ऑप्टिमिस्टिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द व्होल्टेज रेग्युलेशन. ऑप्टिमिस्टिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द व्होल्टेज रेग्युलेशन. ऑप्टिमिस्टिक म्हणजे हे जे आहेत ना, हे एक व्ह्यूज आहेत. कुणाकुणाची अशी एक मेंटॅलिटी असते की मला जे काही मिळतंय ते माझ्या कॅपॅसिटी पेक्षा कमी मिळतंय, आय एम डिझर्विंग मोर, म्हणजे मला ह्याच्यापेक्षा जास्त मार्क पडले पाहिजे किंवा मला ह्याच्यापेक्षा खूप बेटर जॉब मिळायला पाहिजे, अशी जी एक भावना असते लोकांची, त्याला म्हणतात ऑप्टिमिस्टिक व्ह्यू. म्हणजे मला जे काही मिळतंय ते माझ्या कॅपॅसिटी पेक्षा कमी आहे. सो दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अ ऑप्टिमिस्टिक व्ह्यू. आणि पेसिमिस्टिक व्ह्यू म्हणजे मला जे काही मिळतंय ते माझ्या कॅपॅसिटी पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे माझं एवढं कॅलिबर नाहीये पण तरी सुद्धा आय एम गेटिंग बेटर. ते जे व्ह्यू असतं त्याला म्हणतात पेसिमिस्टिक व्ह्यू. तर आधीची जी मेथड होती सिंक्रोनस इम्पिडन्स मेथड, सिंक्रोनस इम्पिडन्स मेथड ही जे आपण व्होल्टेज रेग्युलेशन कॅल्क्युलेट केलं होतं ते ऍक्च्युअल व्होल्टेज रेग्युलेशन पेक्षा जास्त असतं, म्हणून त्याला म्हणायचं पेसिमिस्टिक व्ह्यू ऑफ पेसिमिस्टिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द व्होल्टेज रेग्युलेशन. And this method is known as optimistic method of finding out the voltage regulation. So now we will be solving one numerical on this method of finding out the voltage regulation. So this is a numerical from your book of Ashraf Hussain. I will give only the data of the problem. तिथे आहे आपण डाटा लिहिलेलाच आहे वाटतं प्रॉब्लेम. It is the problem is example number 3.16. I think it is given on that paper. Example number 3.16 है, page number 208 है ना? हाँ, page number है 208. Yes. It is example number 3.16 on page number 208. I will read the numerical. A 3-phase star connected 1000 kVA, star connected 1000 kVA, 2000 volt, 50 hertz alternator, give the following open circuit and short circuit test readings. आणि इथे readings दिलेले आहेत, test readings दिले. The armature effective resistance per phase is 0.2. Armature effective resistance per phase is 0.2. Then draw the characteristic curves and determine the full load percentage regulation at 0.8 power factor lagging and 0.8 power factor leading. So the data of the problem is, the data is given. I will give the readings to you people. Actually तुम्हाला हे ग्राफ पेपर वर प्लॉट करावं लागतं. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली तर we may do these all practicals in the lab. आपल्याला हे सगळे प्रॅक्टिकल्स लॅबमध्ये करायचे आहेत. ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट अँड देन फाइंडिंग आउट द व्होल्टेज रेग्युलेशन, फील्ड करंट, देन ओपन सर्किट व्होल्टेज, फील्ड करंट इन एम्पियर्स, ओपन सर्किट व्होल्टेज इन वोल्ट्स and short circuit armature current. In amperes. So the first reading is 10,800.
20, 1500, 200. This is open circuit voltage line value. 25, 1760, 250, 30, 2000, 300, 40, 2350, and 50, 2600. Now we have to plot the open circuit characteristic curve and we have to plot the short circuit characteristic curve. Now this open circuit characteristic curve which we are plotting on the graph paper, आपण जे open circuit characteristic curve plot करतोय ते per phase voltage वर plot करावं लागतं आपल्याला. The open circuit characteristic curve is to be plotted on per phase voltage. म्हणजे हे जे open circuit voltage आपल्याला त्यांनी दिलं आहे त्याला per phase करून आपल्याला plot करावं लागतं. The line voltage is given. Line voltage की graph काढून द्या आपण. We are plotting the characteristic curve by using the phase voltage. तर तुम्ही ह्याला phase voltage मध्ये convert करा. 800 by root 3, 1500 by root 3, that will be more better. आपल्याला व्यवस्थित draw करता येईल. किती? 461.8. 461.88. 88. Second. 1500 भागिले root 3. 866.02. 866.02. Third. 1060. 1060. 60.32. 1016. Sorry. 1016. 1016. 113. And 2000 by root 3. 1154. 1154. 0.70. आणि त्याच्यापुढे 1356. 1356. 0.77. 2600. 1500. 1500. 01. 01. 0.11. So we have calculated the phase voltages. So we have to take some scale. तुम्ही graph paper वगैरे आणले आणि पेन्सिल वगैरे आहे. So we have to plot the characteristic curve. काय करायचं एक suitable scale घ्यायची आधी आपल्याला x axis वर आणि y axis वर.
फील्ड करंटच्या व्हॅल्यूज काय 10, 20, 25, 30, 40, 50 पर्यंत आहेत. मग तुम्ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 घेतलं, 5 घेतलं तरी चालेल. किती लाईन बसतील आपल्याला 50 बसवायचं. नाहीतर 10 घ्या. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 एम्पियर घ्या. थोडंसं शॉर्ट खूप जवळ येत असेल तर 5 घेऊन बघा. 10 लाईन बसतात का? हं? 10 लाईन बसतात का? 10 लाईन बसतात. आपल्याला 50 एम्पियर पर्यंत बसवायचं. बसतं ना? मग 5 एम्पियर घ्या. 5 एम्पियर घ्या. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. So your scale is on x-axis. The scale is 1 centimeter is equal to 5 amperes. कैसे लिहायचं बरं का ग्राफवर 1 centimeter is equal to 5 amperes. On y-axis वर आपल्याला दोन घ्यावे लागतील स्केल्स, एक व्होल्टेज साठी आणि एक करंट साठी. काय करायचं? ह्या इथे दोन लाईन्स अशा, एकावर व्होल्टेज घ्यायचं आणि एकावर करंट घ्यायचं. पण दोन्हीसाठी ओरिजिन हेच कन्सिडर करायचं. दोन्हीसाठी ओरिजिन हेच कन्सिडर करायचं, मागे नाही जायचं. फक्त आपल्याला एका लाईनवर लिहायचं म्हणून मागच्या लाईनवर लिहिलेलं कन्सिडर करायचं. बाकी ओरिजिन हेच कन्सिडर करायचं. इथूनच चालू. मग y ऍक्सिस वर आपल्याला व्होल्टेज साठी किती पर्यंत घ्यायचं? 1501 आहे ना, 1500. 200 घेऊन बघा. 2468 असं करा. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 आणि 1600. 1600 पर्यंत आपल्याला होतं. 1600. So on y-axis the scale is 1 centimeter is equal to 200 volt. ऑनलाइन असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिसतंय आणि कळतंय ना? आणि शॉर्ट सर्किट करंट किती व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे? 300 पर्यंत है ना? किती घेता? 50 घेऊन टाका. 50 एम्पियर घ्या. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. So on y-axis we are having two scales. 1 centimeter is equal to 50 amperes. ग्राफ प्लॉट करा. दोन्ही ग्राफ प्लॉट करा. फटाफट करा. 461.88 ला 10, 10 ला 461.88 something somewhere in there will be getting 141 point. Second point आहे 20, 20 ला 866. 866 somewhere here. So this is the second point. 25 la 1016. 25 la 1016. One five 30. One 356. One 356.
ला 150. And draw a graph like this. So this is OCC. OCC is a graph. Draw graph. Characteristic graph. origin और डायरेक्ट में सकते हैं पूरे कर एक्सटेंड करते हैं ओसीसी ड्रॉ करा सॉरी शॉर्ट सर्किट का ड्रॉ करा 200 एम्पियर ओरिजिन में एक लाइन ड्रॉ करी ओरिजिन मधून लाइन ड्रॉ करा गेला ना ग्राफ नाही येतो शॉर्ट सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक कर्व मध्ये ग्राफ म्हणजे आता कर्व नाही येतो कर्व येतो नाही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करायची पेंटिंग करायचं का प्रॉब्लेम तो सॉल्व करायचा पटकन उठायचं चला पटपट करा शॉर्ट हाँ झालं का तुम्ही थोडं पुढे आले शॉर्ट सर्किट कर्व ची स्ट्रेट लाइन ओसीसी चा कर्व after plotting these two characteristic curve एवढं झालं सगळ्यांचं हां जे लोक मागे पडले ते नंतर करा एवढं सगळ्यांचं झालं ना now in this problem we are given the armature resistance त्यांनी आपल्याला आर्मेचर रेझिस्टन्स ची व्हॅल्यू दिली आहे त्यामुळे आपल्याला त्याला
consider it, right? So first of all, we'll add the armature resistance drop. इथे आपल्याला दिलेलं त्याचे टर्मिनल व्होल्टेज आहे. तर वेल्डचं टर्मिनल व्होल्टेज आहे V is equal to 2000 volt. ही लाईन व्हॅल्यू आहे बरं का. So the voltage per phase will become equal to 2000 by root 3. किती होते? आता मगाशी व्हॅल्यू होतं ना 1561. काय व्हॅल्यू होती 2000 by root 3? 115470 volts. So this is the voltage per phase. Now we have to calculate the full load current. इथे त्यांनी काय केलं आपल्याला अल्टरनेटरची रेटिंग दिली आहे. केव्हीए रेटिंग आहे. केव्हीए रेटिंग साठी क्यू लिहायचं. केव्हीए रेटिंग इज गिवन एज 1000 केव्हीए. 1000 केव्हीए आहे. 1000 into 10 raised to 3. हे झालं volt amperes. Right? So we have to calculate the value of current. Q ची व्हॅल्यू काय असते? √3 times VL. √3 times VL. Q is equal to, we have to calculate the full load current. आपल्याला full load current calculate करायचं. 1000 into 10 raised to 3 divided by √3 times VL लिहिलं बरं का मी. IL नाही. VPH नाही लिहिलं. VL लिहिलं. हे VL आहे. VL is equal to 2000. So how much is the current? VPH लिहायचं असेल तर मला 3 times VPH IPH असं लिहावं लागतं. So the full load current is 288.67 amperes. The full load current of the alternator is 288.67 amperes. इथे लिहिलेलं का? थोडं खाली करा. $288.7 million. So first of all, we will be finding out the voltage regulation at 0.8 power factor lagging. आपण पहिल्यांदा voltage regulation 0.8 power factor lagging ला calculate करू. 0.8 power factor lagging. 0.8 power factor lagging म्हणजे cos phi ची व्हॅल्यू 0.8 आहे. काय किती होतो आपला? phi is equal to yes 36.86. Lagging असल्यामुळे आपण ह्याला निगेटिव्ह लिहितो. Whenever the current is lagging behind the voltage, it is written as minus 36.86. हे मी पुसून टाकते. Now we have to calculate the value of E dash. है ना? E dash म्हणजे V plus I आहे. आधी काय करावं लागेल आपल्याला हे टर्मिनल व्होल्टेज ऑफ 3 व्होल्ट्स मध्ये IR ड्रॉप ऍड करावा लागेल. कारण इथे आपल्याला IR नेग्लेक्ट करता येणार नाही कारण त्यांनी न्यूमेरिकल मध्ये आपल्याला आर्मेचर रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू दिली आहे. So V is reference voltage. V आपला रेफरन्स आहे. So this is written as V and an angle 0 plus IA ला कसं लिहायचं आता 288.67 ना 288.67 at an angle of minus 36.86 because the current is lagging and the value of resistance is 0.2 and 0.2. So you will do this calculation to see how much you are getting. हे voltage per phase लिहायचं. हे नेहमी per phase calculation करायचं. 1154 ना 1154.7 at an angle 0 plus 288.67 multiplied by 0.2 at an angle of minus 36.86. Now you will do the calculation. See what you are getting. इथे 1155 घेतलंय 54.7 ला 55 करून टाकलं. आपण 1154.7 लिहिलंय. इथे त्यांनी त्याला राऊंड अप करून 1155 करून टाकलं. 1155 at an angle 0.
So the value is 1201.7 at an angle of minus 1.6 आलं का? आलं का कॅल्क्युलेटर करा, कॅल्क्युलेशन करा, फास्ट करायचं, खूप क्विक करावं लागतं. टाइमचं फार त्याच्यासाठी खूप प्रॅक्टिस लागते. You should have the practice of solving the numericals. 1201.7 at an angle of minus 1.6 असं आलं का? तुम्हाला इंग्लिश कॅल्क्युलेटर बॅक करताना आधी कॅल्क्युलेटर टाकायचं. तू ग्राफ प्लॉट करत बसू नको आता. तू आता नंतर प्लॉट कर ग्राफ. तू आता हे कॅल्क्युलेशन्स कर, प्रॉब्लेम सॉल्व कर. आलं का? किती वेळ लागतो गं? एवढं कॅल्क्युलेशन करायला एवढा वेळ. पोलारमध्ये डायरेक्ट लिहायचं 115 प्लस ते मल्टिप्लिकेशन सगळे येते पोलारमध्ये. नंतर इन पोलार करायचं, त्याला पार्टिशन रेक्टँग्युलर पोलार काय झालं तुझं? आलं ना? काय झालं? तुमची घेतली शिफ्ट जाऊन पुढे आहे तुला. तुझं कुठं आहे? शिफ्ट कुठं आहे? इथे शिफ्ट जाऊन आयला जा. इक्वल टू द आन्सर दाखवून इंडेक्स तुम्ही खूप वापरायला पाहिजे मोबाईल. हे मोबाईल म्हणते कॅल्क्युलेटरचा खूप वापर करायला पाहिजे की तुम्हाला ते सगळं यायला पाहिजे. काय कोणाला काय ठीक आहे ना. 1200.89 ना. इथे काय झालं माहिती का? 1200.1.7 आलंय कारण इथे 1155 घेतल्या. आपण 1154.7 काय अँगल नाही अँगल एवढा नाही आहे. हा पुढचा अँगल नाही आहे ना. हा त्याला पोलार वाटतं ना. इथे कुठे तुझं पोलार, इथे पोलार त्याच्यासाठी हा शिफ्ट करा. हे पोलार रेक्टँग्युलर तयार होतं. मग पोलार हा करायचं नाही. पोलार पोलार मध्ये नाही बरोबर. माझं कॅल्क्युलेटर थोडा ऑटोमॅटिक साधं आहे पण तुमच्याला काय मायनस 1.653 आहे. बरोबर आहे ना हे आन्सर? ही वेक्टर डायग्राम आपली अशी असते. दिस इज युअर व्होल्टेज ऍक्सिस. हे V व्होल्ट्स आहे. दिस इज द करंट IA लॅगिंग बिहाइंड द व्होल्टेज बाय एन अँगल ऑफ 36.86 आहे. नाउ वी हैव टू ऍड द ड्रॉप. हा ड्रॉप ऍड केला आपण IR ड्रॉप. नाउ दिस इज युअर E डॅश. हे आपण कॅल्क्युलेट केलं आता. दिस इज E डॅश. हा E डॅश किती अँगलने लागू तर -1.65 ने लागू. So the magnitude is 1200.5 at an angle of -1.653. तिथे काय आलं 1201 आलं. तिथे आपण 1155 घेतलं म्हणून त्यामुळे थोडंच वेगळं आलं. बरोबर आहे. हे कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे. 1200.5 at an angle of -1.653. This calculation is right. Now what we have to do is that for this voltage of E dash, the E dash voltage साठी आपल्याला काय करावं लागतं? We have to find out the field current. Instead of finding out the field current for V, now we are finding out for E dash. का बरं?
E डॅश साठी का? कारण इथे आपल्याला ह्या न्यूमरिकल मध्ये त्यांनी आर्मेचर रेझिस्टन्स ड्रॉप कन्सिडर करायला सांगितलं, नेग्लेक्ट करायला सांगितलं नाही. जर नेग्लेक्ट करायला तर आपण व्ही साठी कॅल्क्युलेट केलं असतं, IRA 0 धरला असता. पण इथे आपल्याला IRA ला 0 नाही धरतात कारण व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे. So we have considered the armature resistance drop. So this resistance drop is added to this terminal voltage of V volts. We obtain the value of E dash. Now for this value of E dash, we have to find out the voltage. We have to find out the field current. ते E dash साठी आपल्याला field current calculate करावं लागेल. E dash ची व्हॅल्यू किती आहे आपली 1200 1200.5 व्होल्ट्स आहे. ह्याच्यासाठी किती field current लागते, that we have to calculate from OCC. आता तुम्ही बघा 1200 व्होल्ट साठी किती फील्ड करंट आहे. 1200 साठी काय पॉइंट घेतला ग्राफ पेपर वरून बघा. 1200 साठी किती फील्ड करंट लागतंय, that we have to find out from OCC. की व्हॅल्यू बघा किती आहे. 30 का? या 30 एम्पियर्स. The field current required is equal to 30 amperes. To generate म्हणजे एवढं जर व्होल्टेज आपल्याला जनरेट करायचं असेल, E dash म्हणजे 1200.5 व्होल्ट व्होल्टेज जनरेट करण्यासाठी किती फील्ड करंट लागतं. So that value of the field current is equal to 30 amperes and that we have to find out from OCC. OCC वरून ते कॅल्क्युलेट करायचं आणि त्याला ड्रॉ कसं करायचं. E dash पासून 90 डिग्री वर त्याला ड्रॉ करायचं. E dash पासून 90 डिग्री वर आपण एक लाईन ड्रॉ करायची. that line is indicating IF1. E dash पासून 90 डिग्री वर, E dash पासून 90 डिग्री वर ही IF1 ची लाईन ड्रॉ करायची. म्हणजे टर्मिनल व्होल्टेज V व्होल्ट्स पासून अँगल किती होतो, हा अँगल किती होतो 90 मायनस अल्फा, राईट. सो वी हॅव टू राईट दिस IF1 as आपल्याला V पासूनच मेजर करावे लागतात अँगल सगळे, कारण ही रेफरन्स लाईन आहे. इथूनच सगळं चालू करावं लागतं आपल्याला. सो IF1 is written as 30 at an angle of 90 minus alpha. So that is equal to 30 at an angle of किती होते 90 minus 1.5 1.65 बघा कॅल्क्युलेट करूनच लिहून टाकायचं. आणि हा लीडिंग आहे बरं का, लीडिंग असल्यामुळे आपण त्याला पॉझिटिव्ह लिहिणार. लीडिंग वर, it is on the leading side. So 90 minus 1.65 is the representation of 30 at an angle of 88.30. So this is the value of IF1. आता IF2 कशावर काढायचं आपल्याला, फुल लोड करंट वर. फुल लोड करंट किती आहे, फुल लोड करंट ऑफ द अल्टरनेटर इज full load current is 288.67. 288.67 होता किती होता, 288.67 का 7 काय, ओके 288.67. त्या 288.67 करंट साठी आपल्याला IF2 कॅल्क्युलेट करायचा आहे and that we have to calculate from the short circuit characteristic curve. शॉर्ट सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक कर्व वरून कॅल्क्युलेट करा IF2 ची. बघा तुम्हाला कुठे मिळेल 288.67 साठी पॉइंट बघा किती आहे. बघा ग्राफ पेपर 288.67 साठी IF2 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. हे ग्राफिकल कॅल्क्युलेशन असल्यामुळे व्हॅल्यूज एक्झॅक्टली सेम येत नाहीत ना, थोड्याशा पुढे मागे होतात. मेथड वर्क करतात तरी बघा IF2 किती आहे 29 आहे. IF2 ची व्हॅल्यू किती आहे 25 होतो. मग 30 ला 300 आहे, आपलं 288 आहे ना, 30 पेक्षा कमी आहे. 30 ला तर तुला 300 चे पॉइंट आहे ना, 300 आपलं तर 288 आहे ना, 288 कुठे होईल इथे पण 75 आहे, 288 इथे कुठे तरी इथे बघ ना 78 ना, 28 किंवा 29 असं काहीतरी आहे. 28 हां 28 आहे का, या 28 आहे.
जे आलं त्याला तुमच्या ग्राफ पेपरवरून जे येतं त्याला 28 एम्पियर ग्राफ पेपरवरून कॅल्क्युलेट करा. 300 साठी आपल्याला 30 दिलाय त्यांनी. आपण जो पॉइंट प्लॉट केला 300 एम्पियर साठी 30 एम्पियर होता. आपला 288 आहे, मग त्याच्यापेक्षा थोडंसं कमीच येईल ना. 30 पेक्षा थोडंसं कमी येईल. अंकी लाईन कशी ड्रॉ करायची आपल्याला IF2 ची. IF2 line is to be drawn in opposition to the current IA. Demagnetic effect आहे. त्यामुळे IA च्या ऑपोजिशन मध्ये ड्रॉ करायची लाईन IF2 ची. आणि मग ह्या दोघांचं वेक्टर ऍडिशन करायचं. So this is your line of IF. ह्याची पोझिशन कशी लोकेट करायची आता? ह्याची पोझिशन कशी लोकेट करायची? हा अँगल फाय आहे तर हा पण फाय आहे 36.86. मग IF2 चा पूर्ण टोटल अँगल किती झाला? B पासून पूर्ण अँगल किती झाला? IF2 is represented as 28 at an angle of B पासून किती अँगल झाला? 180 minus 36.86. टोटल अँगल तो हा पूर्ण अँगल 180 झाला ना. हा पूर्ण एवढा हॉरिझॉन्टल लाईन आहे म्हणजे पूर्ण 180 आहे. त्याच्यामधून एवढा सबट्रॅक्ट करा. सो दिस इज इक्वल टू 180 minus 36.86. लक्षात घेऊन करा ना, मी सांगते म्हणून लिहू नका. यू हॅव टू अंडरस्टूड इट. समजून करा. सो दॅट इज द इक्वेशन फॉर IF2. आपल्याला काय करायचं आहे? दोघांचं ऍडिशन करायचं आहे. IF is equal to IF1 plus IF2. करा ऍडिशन करा. IF1 is represented as 30 at an angle of 88.35 plus 28 at an angle of 180 minus 36.86 असेल. तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करून ठेवलं असेल तर ते लिहा. मी असंच लिहिलंय 180 minus 36.86. तुम्ही जर हा अँगल कॅल्क्युलेट केला असेल तर तो लिहून काढा. 143.14. ठीक आहे, करा कॅल्क्युलेशन करा. हे पण पोलार मध्ये करायचं आहे तुम्हाला. आणि आन्सर रेक्टँग्युलर मध्ये देत असेल तर त्याला पोलार मध्ये कन्वर्ट करा. कारण आपल्याला मॅग्निट्यूड आणि अँगल लागतात. ऑनलाईन जे विद्यार्थी आहेत त्यांना लक्षात येतं का नाही? का तुम्ही हे करून टाकलं, मोबाईल फक्त चालू ठेवला? आधी 1-2 दिवस तुम्ही थोडंसं मध्ये तरी घालून बसलं तर कळतं ना. आता तर सगळं केलं काय, मास्क वगैरे केलं. at an angle of 114.72. But this angle is not required for us. आता हा angle ची आपल्याला गरज नाही. आपल्याला फक्त field current ची magnitude पाहिजे 51.49 ampere. So the value of field current is 51.49 ampere. Now for this value of 51.49 ampere, त्या 51.49 amperes current साठी मी परत एकदा ओपन सर्किट व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करा. E0 ची व्हॅल्यू फ्रॉम OCC वरून E0 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा फॉर 51.49. तुमच्याकडे 51.49 पॉइंट आहे ना, मी 50 पर्यंत ड्रॉ केलं वाटतं है ना. त्याच्या पुढे घ्या ना 55 घ्या आणि 51.49 ला OCC ला बघा काय पॉइंट. 1600 पेक्षा जास्त येईल.
1600 पेक्षा थोडासा जास्त आहे. सोळाशे 1600 ला किती करंट होता? 1600 आपण पॉईंट प्लॉट नाही केला होता ना, आपण त्याच्यापेक्षा कमी केला. 51.49 ला 1600 यायला लागला. 51.49 हा मग हो 1600 पण जायचं एकदम नाही तुम्ही 1400 ची आहे ना एक मिनिट 1400 म्हणजे काही 1500 आपलं किती आहे 51.49 आहे ना आपलं 51.49 पण खूप आहे. 1600 कसं चाललंय 1600 तर थोडं वरती आहे एवढं E0 is equal to 1540. From OCC, the value of E0 is equal to 1540 volt. 1540 volts. मग ह्या व्होल्टेजवरून परत आपण काय करायचं व्होल्टेज रेग्युलेशन करायचं. व्होल्टेज रेग्युलेशन इज इक्वल टू E0 minus V upon V into 100. 0 is equal to 1540. व्होल्टेज पर फेज किती आहे 1154 का व्होल्टेज पर फेज V पर फेज किती होता 1154 1154.7 होता 1154.7 divided by 1154.7 into 100 0.33 म्हणजे 33%. 0.33 that is equal to 33%. So this we have done for 0.8 lagging power factor. आता तुम्हाला मी होमवर्क देणार आहे पुढचं करायला. तुम्ही आता 0.8 लीडिंग साठी कॅल्क्युलेशन करायचं. कसं करणार सांगा? 0.8 लीडिंग साठी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे आणि तुम्हाला मी वेक्टर डायग्राम लीडिंग पॉवर फॅक्टर साठी ड्रॉ करायचे. काय करणार 0.8 लीडिंग साठी 0.8 लीडिंग पॉवर फॅक्टर तुमचं व्होल्टेज पर फेजचं तेच राहणार 1154.7 व्होल्ट राईट. करंट पण तेच आहे फुल लोड करंट किती आहे 288.7 एम्पियर्स. बट ॲज इट इज अ लीडिंग पॉवर फॅक्टर तुम्ही कसं रिप्रेझेंट करणार त्याला 288.7 at an angle of plus 36.8. This is plus 36.86 लिहून घ्या लगेच लिहून घ्या. मग तुम्ही काय करणार या टर्मिनल व्होल्टेज मध्ये हे ड्रॉप ऍड करणार राईट. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट E dash V plus IA आहे. मेथड तीच आहे फक्त इथे अँगल प्लस टाकायचा म्हणजे तुमचं कॅल्क्युलेशन तेच येईल फक्त जे तिथे -1.5 आलं होतं अँगल हा इथे +1.65 येईल. 1.65 काय होतं ना तेच आहे. आणि ग्राफ तुम्ही वेक्टर डायग्राम कशी ड्रॉ करणार लीडिंग साइडला वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करायची. मेथड सगळी तीच आहे फक्त वेक्टर डायग्राम थोडीशी चेंज होईल. You have to draw this as a terminal voltage. Current is leading. Current leading side ला draw दाखवा. This is angle phi. The first drop is added parallel to current axis. Current axis ला parallel आहे. आणि त्याच डायरेक्शन मध्ये. So this is your E dash. E dash draw करायचं. म्हणजे म्हणून हा अँगल काय होईल तुमचा पॉझिटिव्ह होईल. अँगल पॉझिटिव्ह होईल. आता E dash पासून 90 डिग्री वर IF पण ड्रॉ करा. मॅग्निट्यूड IF म्हणजे पण तीच असेल कारण
तेच ई डॅश मिळालं ना, ई डॅशची मॅग्निट्यूड तीच आहे. पण त्याला रिप्रेझेंट कसं करणार तुम्ही IF1 ला? IF1 आणि ई डॅश मधला अँगल 90 डिग्री आहे, पण आपल्याला अँगल मेजर करायचा आहे B पासून. मग कसं लिहिणार तुम्ही? IF1 ची मॅग्निट्यूड ॲट अन अँगल ऑफ, कसं लिहिणार? इथून मेजर करा ना. ड्रॉ केला आपण 90 डिग्री ई डॅश पासून, त्या दोघांमधला अँगल आहे अल्फा. मग कसं लिहिणार तुम्ही? परत मायनस 90 प्लस अल्फा, राईट? So this is the value of IF1. IF2 ची मॅग्निट्यूड तीच आहे, फक्त त्याचं रिप्रेझेंटेशन चेंज होईल. त्याचा अँगल किती होईल? हे IA पासून डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ड्रॉ करायचं, त्याच्या अपोजिशन मध्येच ड्रॉ करायचं. आणि देन वी हॅव टू कंप्लीट द वेक्टर डायग्राम. दिस इज युअर रिझल्टंट फील्ड करंट. आता ह्याचा अँगल सांगा IF2 चा. 180 plus राईट, गुड. सो दिस अँगल इज 180 प्लस 5. हा पूर्ण अँगल 180 आहे आणि हा आपण इकडे एक्सटेंड केलाय खाली 5 डिग्रीनी. सो दिस इज 180 प्लस 5. 180 प्लस, ह्या दोघांचं ऍडिशन करा, यू गेट द टोटल फील्ड करंट. आणि ह्या टोटल फील्ड करंट वरून परत E0 कॅल्क्युलेट करा फ्रॉम OCC and then find out the voltage regulation. आलं का लक्षात? हे सगळं करून आणायचं होतं उद्या, म्हणजे पुढच्या पिरियडसाठी. ह्याचं इथे सॉल्व्ह केलेला असेल प्रॉब्लेम, मी तुम्हाला शेअर करतो. तुम्ही घेतलाय वाटतं ह्या सगळ्या नोट्स, नाही का? नाही आहे इथे, यू डू इट. इथे नाहीये, पुढचा पार्ट नाहीये प्रॉब्लेम केलेला, तुम्ही करून आणा उद्या, ठीक आहे?